Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മൾ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നാളെ മഹ്ശറ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിതാബിൽ അതിൽ കാണാനും നന്മയുടെ കിതാബ് കനം തൂങ്ങാനുമൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഖുർആനെ സ്നേഹിച്ച് മരണം വരെ ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിക്കാനും മരിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖത്തമ് പൂർത്തിയാക്കുവാനും ഓരോ ദിവസം നാം ഓതുന്ന ഈ 2 ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു സന്തോഷമായ റാഹത്തായി അവർക്ക് ആ ഖബറിൽ സുഖത്തോടെ കഴിയാനുള്ള ഒരു വഴിയായി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ നമ്മൾ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി അള്ളാഹു ഇതിനൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽ നിന്ന്, അതുപോലെയുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഓപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കുളിർക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സാമ്പത്തിക ചിലവുകൾ അതൊക്കെ മറികടക്കാൻ നാം പലപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടാറുണ്ട്. അള്ളാഹു ഏത് വഴിയെയും തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ക്ഷമയോടെ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ഈമാനികമായ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പലവരും പല രീതിയിലുള്ള ദുആവസിയത്തുകളൊക്കെ എഴുതി അയച്ചിരുന്നു, ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അയച്ചിരുന്നു. അതൊന്നും നമുക്ക് ആശുപത്രിയിലായ കാരണം അതൊന്നും വ്യക്തമായി വായിച്ച് അവരുടെയൊക്കെ ദുആവസിയത്തുകൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ദുആർക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ നബീസുമ്മ മുരിയാന്തോട്, അവരുടെ ഒരു അനുജത്തി ലൈലമ്മ, അവരുടെ മറ്റൊരു അനുജത്തി, അവരൊക്കെ കൂടി ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
നബീസുമ്മയുടെ സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ, മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർ അയച്ചു തന്ന ഹദിയ സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാന്യമായ രീതിയിൽ അവരുടെ സ്ഥലം വിറ്റുപോയി അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു ഖൈറിലും റാഹത്തിലുമാക്കി എളുപ്പത്തിൽ ആ കച്ചവടം നടത്തി അല്ലാഹു ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ അവരെ മറ്റൊരു അനുജത്തിയാണ് ലൈലമ്മയുടെ മകൻ യൂനുസ്, അവൻ്റെ വക പിന്നെ ഒരു ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിലെ ചിലവിലേക്ക്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അയച്ചെന്ന ഹദിയ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകി, സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയ്ക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി, അവരിൽ നിന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ലൈലമ്മയുടെ മകൻ യൂനുസിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഹന്നത്തിൻ്റെ ഉമ്മ പിന്നെ കുവൈത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അവർക്ക് റാഹത്തായൊരു ജോലി, ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ജോലിനേക്കാളും റാഹത്തായൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. റാഹത്തായൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ഹൈറായ ജോലി, ഇജ്ജത്തുള്ള ജോലി, സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനത്തിനും ഇജ്ജത്തിനും കോട്ടം വരാത്ത ഹൈറായ മാന്യമായ ശമ്പളമുള്ള ജോലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി അവരുടെ നമ്മുടെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നബീസുമ്മയുടെ മറ്റൊരു അനുജത്തിയുടെ മകൻ ഷാഹിദ്, അദ്ദേഹവും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ 3 ആളും കൂടി ഓരോരുത്തരും ഹദിയ പ്രത്യേകം അയച്ചു തന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട വിദേശത്തുള്ള സഹോദരൻ്റെ ഷാഹിദിൻ്റെ ജോലിയിൽ, മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജോലിയിലൊക്കെ ഉള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊക്കെ പിന്നെ നിയന്ത്രിച്ച പിന്നെ ബീസുമ്മയാണ് അനുജത്തി ലൈലമ്മാനോടും അതുപോലെ മറ്റനുജത്തിയോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമ്മാക്കും അതുപോലെ അവരുടെ അനുജത്തിമാർക്ക്, ആ കുടുംബത്തിനൊക്കെ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിക്കുന്നത് വരെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, രക്തബന്ധങ്ങൾ, അവരുടെ മക്കൾ, പേരമക്കൾ, മരുമക്കൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളെ തലമുറയിലും അതിനുശേഷം നമ്മളെ മക്കളുടെ പേരമക്കളുടെ തലമുറയിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ, ആശുപത്രി ചെലവിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരാണ് മറിയം ബീവി കരുനാഗപ്പള്ളി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക കുറവുടെ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളിലും വിഷമങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആശുപത്രി കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചിലവാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ വലത് കൈയിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, കൈപ്പത്തിയുടെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എല്ല് പൊട്ടി വേറിട്ടു. അപ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ കമ്പി ഇടണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുന്ന കമ്പിയുടെ റേറ്റ് 17,000 രൂപയാണ്. അതിലും മേലെ ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ 17,000 രൂപയുടെ കമ്പി, പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചാർജ്, തിയേറ്റർ ചാർജ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഇതുകൾ. നമ്മളെ അസുഖം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അസുഖം വളരെ പിന്നെ ചെറിയൊരു അസുഖമാണ്, ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേറെ ഒരാളവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആന കുത്തി കാലിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞിട്ട് ആന കുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. കാലുമേൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കമ്പിയിട്ട് 3-4 ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി വണ്ടിയുമ വരും, പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി, അങ്ങനെ വീണു. ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും കാലിന് പരിക്കിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കമ്പി കാണുന്ന കമ്പിയുണ്ട്, കാണാത്ത കമ്പിയുണ്ട്. എൻ്റെ മരുമകൻ്റെ കൈമിട്ടിങ്ങനെ കാണാത്ത കമ്പിയാണ് ഉള്ളിലിട്ടിരിക്കണത്. ഇത് ഉള്ളിലിടണം, ചിലത് പുറത്തുവിടണം. എന്നിട്ടൊരു 2 പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുറുക്കിയിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും. വേറൊരു വാപ്പ, അദ്ദേഹം രാത്രി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പട്ടി മുന്നിൽ ചാടി വീണ് കയ്യും കാലും ഒടിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കമ്പിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രയാസമൊന്നും ഒന്നല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും.
എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസം അത് നമ്മൾ തന്നെ സഹിക്കണം. നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു വലിയ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടവരുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായിരുന്നു. അത്രയും വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായൊരു കാവലാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. മല പോലെ വരേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ കാരണന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ മഞ്ഞുപോലെ അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഏവരെയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സലാമത്ത് നൽകി, ഈമാന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി, ഇഖ്ലാസ് ഓതി, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴവനൊക്കെ വന്നു പോയി വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനൊക്കെ ഇതിന് തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരായ
അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്തഖീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ മഹാന്മാരായ നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തവരുമായ ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപ്പത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവരുത്തും അപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹുവിനെ ഖൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളുടെ പള്ളിക്കാടുകളെ അതിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്ത് ലോക മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനം, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയ, സദുപദേശം നൽകിയ റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ന പ്രയാസം ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രകാശം, ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് നേരം പോക്കായ പ്രകാശമുള്ള സന്തോഷകരമായ ഖബറാക്കി അവരുടെ ഖബറിനെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, കൂലിവേലകൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കോട്ടേഴ്സിലും വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. റാഹത്തായ മണ്ണും വീടും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാന്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഖൈറായ രീതിയിൽ അവരെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിസ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ, അക്കാം അടിച്ചു കിട്ടാതൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം സക്കാത്തും പാവപ്പെട്ടവരെ സദഖയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നമസ്കാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നാളെ ഖബറിലേക്ക് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
കൊണ്ട് കണ്ണും കൽബും പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ ഖൈറാത്തുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബ ജീവിത പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്, വിഷമത്തിലായവരുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഭാര്യ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങുമിങ്ങും കലഹങ്ങളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഒക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ എന്നാ, ഖൈറിലാക്കണേ എന്നാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധമൊക്കെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ എന്നാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്നാ. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് മദിഫരോളം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കം കാണാതെ മദീന കാണാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അയക്കണം, അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ട് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.